Hare Krishna. Hare Krishna. Dandavat pranams. Hare Krishna, Guru Maharaj, Dandavat pranam. Hare Krishna, Dandavat pranams. How are you, Guru Maharaj? I'm okay. How are you? Yes, I am fine, Guru Maharaj. Thank you. So you share those slokas, you can share them with Mitravinda. Okay, I will share all, Guru Maharaj. Those are the memorization slokas for Bhakti Shastri. Okay, Guru Maharaj. 35 sloka. Yeah, there's more. The first four verses of Upadeshamrita, Okay. and then the first two verses of Ishopanishad, the invocation and mantra 1, Ishopanishad. And then there's 4 from the Nectar of Devotion. From first chapter, there is no sloka. It is start from 2 chapter. Yeah, that's for the Bhakti Shastri. But you could learn the first verse. Everybody should know the first verse of the Bhagavad Gita. It's a very important verse. Okay, Guru Maharaj. Everybody should learn that. राम्रो सुन्यो भन्नुहोस् न महाराज चेक गर्नु टेस्ट गर्नु न Okay, we can begin. Yes, Maharaj. Om Jnanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurunmilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we're going through the prayers offered by Prahlad Maharaj to the Supreme Personality of Godhead, Lord Nrsingadev. हामीले आज चर्चा गरिँदैछ प्रहलाद महाराजद्वारा नरसिंहदेवको स्तुति. Right? Lord Nrsingadev had killed Prahlad's father, but Prahlad is still offering prayers to him. नरसिंहदेव जो हुनुहुन्छ प्रहलाद महाराजजीका पिताको हत्या गर्ने हुनुहुन्छ. त्यही पनि प्रहलाद महाराजले अहिले यहाँ नरसिंहदेवको प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ. So in the last class, we heard Prahlad Maharaj talk about how materialistic people are very fond of sex. हामीले पहिले चर्चा गरिएको थियो कि भौतिकतावादीहरू कसरी इन्द्रिय भोगमा लिप्त भएका हुन्छन्. So now Prahlad Maharaj is describing there are different ways by which one can get liberation. र यहाँ प्रहलाद महाराजले हामीलाई शिक्षा दिँदै हुन्छ कि अन्य तरिकाले हामीहरू यो भौतिक संसारबाट मुक्ति हुनको लागि. Right? One of them is to practice monavrat, being silent. र एउटा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मौन व्रत, चुप्प लागेर बस्नु. So some people, they think this is very good if you can control, if you don't speak to anybody, you're just silent all the time, you don't say anything.
They think this is very advanced, very spiritual. र कोही कोही व्यक्तिहरू सोच्छन् चुपचाप लागेर बस्नु कहीँ कोहीसँग नबोल्नु त्यस्ता व्यक्तिहरू एकदम राम्रो हो र तिनीहरू भक्तिमा अग्रसर भएका व्यक्तिहरू भनेर कोही कोहीले सोच्छन्। Of course, it's not easy to control the tongue. निश्चय पनि हो यो जीवलाई संयम गर्नको लागि बहुत गाह्रो छ, कठिन छ। But even this idea of silence, to be silent, not to make any sound. You know, somebody may just. This is a little different. There are two principles. One is being silent, and the other hand, and some people make a vow not to speak to anybody. यसमा दुईटा नियम छन्। एउटा त के हो त भन्दाखेरि चुप्प लागेर बस्नु र अर्को चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कसैसँग पनि नबोल्नु। So somebody, they may not speak to anybody, but they may still make a lot of noise. र उनीहरू कोहीसँग त बोल्दैनन् तर त्यहाँनिर एकदम हल्लाखोर भइरहेको हुन्छ आफै आफमा। And some people, they just want to be quiet. They go away from everyone. They just want to sit alone and be and they enjoy. They think silence. This is very spiritual. र कोही कोही चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेहरूको बिचबाट दूर गएर एक्लै बस्ने अनि शान्त भावले बस्ने अनि त्यो कोहीले त्यो एकदम राम्रो हो भन्ने सोच्छन्। But Prabhupada explained, Prabhupada said, real silence is the chanting of Hare Krishna mantra. र प्रभुपादजीले हामीलाई यहाँ बताउन चाहनुहुन्छ कि शान्त चुपचाप लागेर बस्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि भगवानको नाम जप गर्नु। Just to stop talking, that is not spiritual. र बोल्न बन्द गर्नु मात्रै पनि आध्यात्मिक होइन। Because in the mind, there may be so many thoughts, so many desires for sense gratification. र मनमा के हुन्छ त भन्दाखेरि नाना प्रकारका इन्द्रिय भोग गर्ने इच्छाहरू, नाना प्रकारका इन्द्रिय सन्तुष्टि इच्छाहरू ती चलिरहेका हुन्छन्। I remember, I used to do life membership. We used to enroll life members, and I was doing life membership in Calcutta, and I met this one Indian life member, and he told me he made a vow every Sunday he did not speak to anybody. He took a vow of silence, complete silence. र महाराज भन्नुहुन्छ म एकतामा अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण भावनामृत संघमा लाइफ मेम्बर बनाउनेमा म सेवामा थिएँ र मैले एक दिन एउटा कलकत्तामा एकजना इन्डियनलाई भेट भयो र उसलाई मैले लाइफ मेम्बर बनाउनको लागि प्रेरित गरेँ र उसले मलाई के भन्नु त भन्दाखेरि म आइतबारका दिन कोहीसँग नि बोल्दिनँ, प्रतिज्ञा गरेको हुन्छु र आइतबारमा चुपचाप लागेर मौन बस्छु, मौन व्रत। But all the other days of the week, Monday to Sunday, to Saturday, Monday to Saturday, he would talk a lot, all the time. He's on the phone, he's talking to customers, talking to people working in his office. Then he goes home, he talks to the family. And so he's talking a lot, but Sunday he wouldn't talk. र ती व्यक्ति जो थिए आइतबारलाई छोडेर अरू दिनमा नाना प्रकारका कहिले अब कामको बारे, कहिले अब छोराछोरीको बारे, घरमा छोराछोरी बुढी अनि काम अफिसमा अफिसका कामवालाहरूसँग नाना थरीका हप्तामा एक दिन छोडेर अरू दिन चाहिँ त्यस्तै नाना प्रकारका कुरामा व्यस्त हुन्थे। So that's very temporary renunciation. त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि क्षणिकको वैरागी हो। Yeah, that is not actual real renunciation. त्यो असली र असली वैरागी होइन त्यसलाई। Real renunciation has to be in relation to Krishna. असली वैरागी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि भगवानसँग सम्बन्धी हुनु। Rupa Goswami describes Nirbandha Krishna Sambandhe Yukta Vairagya Uchate. Real renunciation is Yukta Vairagya, means in relationship to Krishna. र रूप गोस्वामीले भक्ति रसम सिन्धुमा के बताउनुहुन्छ भन्दाखेरि महाराज भन्नुहुन्छ असली वैरागी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीहरू भगवानसँग जुडाउँ, सबै जुड्नु, भगवानसँग जुडाउनु।
So controlling the tongue, the urge to speak, it's a very strong desire. It's described vacho vegam, vacha, the words, and vega, the urge. We all have a strong urge. We like to speak. We like to be heard. वाचो बेगम भनेको यो बोलीको वेग जो हुन्छ त्यसलाई संयम गर्नको लागि एकदम गाह्रो छ तर जसले संयम गर्छ त्यो एकदम महान हो. I'm living here in Mayapur, and in Mayapur, all around us there are many jackals in the forest, and every night. म यहाँ मायापुरमा बसेको छु. मायापुरमा यो वरिपरि जंगली कुत्ताहरू कति छन्. So every night you can hear the jackals. They make a lot of noise. र त्यो वरिपरि रातभरि जंगली कुत्ता कराएको हामीले सुन्न पाइन्छ. In the daytime they're very quiet. They don't do anything. र दिउँसो भने उनीहरू एकदम चुपचाप लागेर बसेका हुन्छन्. केही पनि सुनिदैन दिउँसो भने. But at night, wow, they make a lot of sound. र राति भने उनीहरूले एकदम हल्ला खोर गर्छन् ती जंगली कुत्ताले. And similarly the frog. The frogs also, they make a lot of sound. When there's heavy rain, after the heavy rain, you hear the frogs. Bwah, bwah, bwah. र अर्कातिर भ्यागुता पानी पर्यो भने भ्यागुताहरूले एकदम हल्ला खोर गर्छ पानी परेको बेलामा पनि. Prabhupada describes, he said the frogs are croaking and they're just calling the snake to come and eat them. यहाँ प्रभुपादजीले उदाहरण दिनुहुन्छ कि जब भ्यागुता ट्याँ ट्याँ गर्दै कराउँछ उसले साँपलाई निम्ता दिएको जस्तो आइज मलाई खा भने जस्तो. Because the croaking of the frog attracts the snake, and for the snake the frog is food. र जब भ्यागुता ट्याँ ट्याँ गर्छ त्यो चाहिँ साँपलाई आकर्षित गरेको. साँप आइज मलाई खा भने जस्तो. भ्यागुता चाहिँ साँपको आहार हो. So the croaking of the frog is calling the snake of death. The snake means death to the frog. र जब भ्यागुता ट्याँ ट्याँ गर्छ त्यो मतलब यो त कि उसले साँपलाई निम्ता गर्यो. साँप के हो त भन्दाखेरि भ्यागुताको मृत्यु. In the same way, everybody who's using the tongue, who's not speaking about Krishna, they're also calling death to come. र जसले आफ्नो जीवलाई उपयोग गर्छ तर कृष्णको नाम त्यहाँनेरि सम्मिलित हुँदैन के हो त भन्दाखेरि उसले मृत्युलाई न्यूनता गरे जस्तो. In Srimad Bhagavatam, Sukadeva Goswami describes, as the sun rises and sets, it reduces the duration of life for anybody who does not talk about the Supreme Lord. र सूर्य उदय भएदेखि सूर्य अस्ताएसम्म तलक जसले भगवानको बारेबाट चर्चा गर्दैन उसले आफ्नो जीवन आफै घटाउँदैछ. So for people who have difficulty to control the senses, it's a very powerful purification for them if they can observe silence. र जसले आफ्नो इन्द्रियहरूलाई संयम गर्न सक्दैनन् तिनीहरूको लागि बहुत शक्तिशाली कुरा हो जब चुपचाप लागेर मौन बस्नु. Right. Those of you who are married men, you know how difficult it is for your wife. Could your wife ever be silent? Your wife, they always talk. Women love to talk. र तपाईहरु सबै विवाहित हुनुहुन्छ. विवाहित जीवनमा तपाईहरु सबैलाई थाहा छ कि तपाईका श्रीमतीहरु सबै बोल्न चाहनुहुन्छ. कोही चुप्प लागेर बस्यो कहिले देख्नु भएको छ. So very difficult for a woman to observe silence, to control the tongue. र छोरी मान्छेहरुको लागि विवाहित स्त्रीहरुको लागि चुपचाप लागेर बस्न एकदम कठोर छ. So they have to learn how to become devotee of Krishna. They have to learn how to chant the holy name. र तिनीहरुले सिक्नु पर्छ कसरी चाहिँ भगवानको नाम जप गर्ने, कसरी चाहिँ भक्ति गर्ने भनेर अनि भगवानको नाममा कसरी जप गर्ने भनेर सिक्नु पर्छ. They like to talk, so let them chant. Use the tongue to chant.
ल उनीहरू बोल्न चाहन्छन् र उनीहरू बोल्नको त्यसलाई केमा परिवर्तन गर्नु भन्दाखेरि जपमा परिवर्तन गर्छन्। They cannot be quiet. They cannot do monavrat. Let them chant japa. Let them chant the holy names. र उनीहरू चुपचाप लागेर बस्न सक्दैनन् भने उनीहरूलाई भगवानको नाम जप गर्न लगाउनु पर्यो। So this is, Prahlad Maharaj is describing, there are 10 different processes by which one can become purified. र प्रहलाद महाराजले यहाँ हामीलाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ कि 10 प्रकारका विधिहरू। Because we know not everybody can chant the holy name. Not everybody can do 16 rounds every day. र हामीलाई थाहा छ कि प्रत्येक व्यक्तिले सधैँ 16 माला जप गर्न सक्दैन, सधैँ जप गर्न भ्याउँदैनन्। Not everybody is a devotee. And र प्रत्येक व्यक्ति भगवानका भक्त पनि हुँदैनन्। so there are other processes for people to become advanced in spiritual life. Not just only bhakti, there are other processes. र भक्तिलाई छोडेर अरू विधिहरू पनि छन् आध्यात्मिकमा उन्नति गर्न सक्ने। Right? So one of the processes is to be silent, not to speak to anyone. र एउटा के हो त भन्दाखेरि चुप्प लागेर बस्नु, कोहीसँग नबोल्नु। Then another process is to observe vows. र अर्को चाहिँ के हो त भन्दाखेरि प्रतिज्ञा। We see in this age, Kali Yuga, it's very hard for people to keep their vows. र आफ्नो प्रतिज्ञा पूरा गर्न बहुत गाह्रो हुन्छ यो कलियुगमा। Just like when people get married, they make vows to protect each other, husband and wife. र उनीहरू जब विवाहित जीवन प्रवेश गरेका गर्ने टाइममा जब मण्डपमा हुन्छन् त्यतिखेर उनीहरूले दम्पत्य जीवनलाई प्रतिज्ञा गरेका हुन्छन्। Although they make vows, they fight and then they divorce. र उनीहरू त्यहाँनिर प्रतिज्ञा गरे पनि उनीहरू के गर्छन् त भन्दाखेरि उनीहरू आपसमा झगडा गर्छन् अनि आफ्ना आफ्ना रास्ता चुनेर अलग अलग हुन्छन्। When we get people coming to Krishna consciousness, they also make vows. र यो कृष्ण भावनामा व्यक्तिहरू धेरै व्यक्तिहरू आउँछन् अनि उनीहरूले पनि प्रतिज्ञा गर्छन्। We see many people who take the vows, they don't keep the vows. र कोहीले अब प्रतिज्ञा त गर्छन् तर त्यो प्रतिज्ञा उनीहरूले पालन गर्दैनन्। So there are different vows we can take, just like Chaturmasya is a vow. Some people make the vow to observe Chaturmasya. र कोही अब चतुर्मास्यमा व्रत लिनेको प्रतिज्ञा गर्छन्। And some people make a vow to observe the Damodar Vrat. र कोहीहरू प्रतिज्ञा गर्छन् दामोदर महिनामा कसरी व्रत राख्ने भनेर। Some people may make a vow to recite Bhagavad Gita every day. र कोहीहरू भगवत गीतालाई सधैँ पढ्ने गरेका हुन्छन्, व्रत राखेका हुन्छन्। Somebody may make a vow to go and visit holy places. र कोहीहरू भगवानको पुण्य भूमि धामहरूमा गएर उनीहरू भ्रमण गर्ने प्रतिज्ञा गरेका हुन्छन्। And so if you do these things, it's purifying. You can make spiritual advancement. र यो चीज गर्नाले के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीहरू शुद्धतामा आइन्छ र आध्यात्मिकमा हामीहरू अग्रसर होइन्छ। So another way we can do it is by studying all different kinds of Vedic knowledge. र अर्को चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीहरू अध्ययन गर्नु वैदिक ज्ञानको। Right, you study the Shastras, just like Bhagavad Gita. It's a Shastra. You study the Bhagavad Gita, you can make advancement. र हामीहरूले अर्कोतिर शास्त्रको अध्ययन गरौँ जस्तो प्रकारले भगवत गीता अध्ययन गर्नाले हामीहरू आध्यात्मिक मार्गमा अग्रसर होइन्छ। And some people may just study the Shruti, meaning the 4 Vedas. They may study the Upanishads, for example. That is part of the 4 Vedas. र कोहीहरूले उपनिषदहरू अध्ययन गर्छन्। उपनिषदहरू के हुन्छ त भन्दाखेरि वेदका अङ्गहरू हुन्। There's a class of people, they only accept the Shruti. They won't accept the Smriti. They won't accept the Puranas. They won't accept Mahabharata. र कोही व्यक्तिहरू श्रुति मात्रै उनीहरूले लिन्छन्, स्मृति लिन्नन् र कोहीहरूले उपनिषद मात्रै लिन्छन्
पुराण महाभारतहरू उनीहरूले लिँदैनन्। They will say, no, these Puranas, Mahabharata, this is not eternal knowledge, this is not from God. The four Vedas, they're from God. र उनीहरूले भन्छन् यो पुराणहरू भगवानसितबाट आएको होइन, यो वेदहरू मात्रै भगवानसित आएको भनेर उनीहरूले त्यो वेदहरूको मात्रै अध्ययन गर्दछन्। So some people, they are Vedantists. They only accept the four Vedas. They don't accept any other scriptures. र कोही कोहीहरू वेदान्तिस भन्ने हुन्छन्, तिनीहरूले ती चार वेदलाई मात्रै लिन्छन्, अरू शास्त्रलाई उनीहरूले लिन्नन्। So we have to also know, but we have to also know the Vedas. We have to also know the scriptures from the Shruti. र हामीले यो होइन कि वेदलाई मात्रै त्यसलाई मात्रै जान्ने होइन, वेदलाई पनि जान्नुपर्छ र अरू श्रुति प्रमाणहरूलाई पनि जान्नुपर्छ। Of course, we don't just only know the Shruti, we also know the Smriti. र श्रुति मात्रै जान्ने होइन, स्मृति पनि जान्नुपर्छ। Right? Smriti means Mahabharata and the Puranas. र श्रुतिको मतलब हो महाभारत, पुराण, तीहरूलाई स्मृति भनिन्छ। And Srimad Bhagavatam is also Puranas, so there's also Smriti. र श्रीमद् भागवतम पनि पुराण हो र ऊ पनि स्मृतिमा जान्छ। So there are people who they just study scriptures and they learn a lot of knowledge. That's very powerful, purifying. र कोही कोहीहरू बुद्धिमान हुन्छन्, उनीहरूले आध्यात्मिक यो ज्ञान बहुत अध्ययन गर्छन्, उनीहरू एकदम शक्तिशाली हुन्छन् आध्यात्मिक ज्ञानमा। And then there are other people, they do austerities. They'll accept different austerities. र कोही कोहीहरू ठुल्ठुलो तपस्या गर्छन्, उनीहरूले तपस्याद्वारा अभ्यास गर्छन्। Just like after Kartik, then we have the Katyayana Vrat. Katyayana Vrat's where the young girls, they worship Katyayani to get a good husband. र कार्तिक सकिएर त्यहाँनिर कात्यायनी व्रत भन्ने आउँछ। त्यो कात्यायनी व्रत युवतीहरूले गर्छन्। युवती भनेका तरुणीहरूले गर्छन्, किन त भन्दाखेरि राम्रो पति पाऊँ भनेर। And they will do things like take their bath in the Yamuna very early in the morning. र कात्यायनी व्रत लिँदाखेरि उनीहरू बिहानै सबेरै उठेर जमुनामा स्नान गर्नुपर्छ। And we know just now, this time of the year, it's very cold early in the morning. अब यो अहिलेको साल जस्तोमा नि बिहान बिहानै त बहुत जाडो हुन्छ। So it's an austerity to do that. त्यो नहुनु नि के हो त, तपस्या हो। Some people do austerities, they control the eating. They will take only food one time a day. र कोही कोहीहरू तपस्या गर्छन्, एक टाइम मात्रै खाने। So there are different austerities people do to purify their existence. र मानिसहरू नाना प्रकारका तपस्याहरू गर्छन्, जस्तो आफूलाई मतलब कुन तपस्याले आफूलाई रुचि हुन्छ। And then some people, they do things like follow the duties of Varnashram Dharma. र कोही कोही व्यक्तिहरू आफ्नो कर्तव्य पालन गर्नको लागि उनीहरूले वर्ण आश्रम धर्म पालन गर्छन्। Right? Just like somebody's a brahmachari, he has to do all the duties of the brahmachari. र कोही कोही ब्रह्मचारी हुन्छन्, उसले ब्रह्मचारीको नियम पुरा पालन गर्नुपर्छ। Some people think brahmachari means somebody who's not married. र कोही कोहीले सोच्छन् ब्रह्मचारी भनेको कोही अविवाहित व्यक्तिलाई ब्रह्मचारी भनिन्छ भनेर भन्ने सोच्छन्। But brahmachari means somebody who lives in the ashram of the guru. He doesn't just live at home with his mother and father. He has to go out from the house and live with the guru. र ब्रह्मचारी भनेको ऊ ब्रह्मचारी आश्रम भने गुरुको अधीनमा हुनुपर्छ, घरमा माता पितासँग बस्नु हुँदैन। He has to get trained because brahmachari means one who's on the path of Brahman. र ब्रह्मचारी भनेको ब्रह्माण्ड प्राप्त गर्ने मार्गमा भएको हुन्छ। If somebody lives at home and they have a job, even though they're not married, they're not brahmachari. र जो व्यक्ति घरमा बसेको हुन्छ अनि घर यता
अविवाहित हुन्छ त्यही पनि उसलाई ब्रह्मचारी बन्न पाइँदैन। Brahmachari doesn't have a job. He doesn't go to work in the factory or work in the office or in the shop. र ब्रह्मचारीले घरको काम कहिले पनि गर्दैन। ऊ ब्रह्मचारी भइसकेपछि काम कारोबार सम्हाल्ने काम कसैले पनि गर्दैन। The business of the brahmachari is to study the scriptures. र ब्रह्मचारीको व्यापार के हो त भन्दाखेरि शास्त्रको वितरण गर्नु। And he will go out and beg, and whatever he collects when he goes begging, he will bring back and give to his guru. र ऊ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि प्रत्येकसँग भिख माग्न जानुपर्छ। भिख मागेर मिलेको चिज गुरुलाई ल्याएर अर्पित गर्नुपर्छ। So brahmachari doesn't keep his own bank account. र ब्रह्मचारीले आफ्नो निजी खाता खोल्नु हुँदैन। And it said brahmachari will not take food unless the guru calls him to come and eat. र जब तक गुरुले उसलाई बोलाएर खा भन्दैनन् तब तक उसले खान पनि मिल्दैन। So there are different duties of the brahmachari. ब्रह्मचारीका अलग-अलग कर्तव्यहरू हुन्छन्, ती कर्तव्यहरू पालन गर्नुपर्छ। And then grihastas, they also have the duties. They have different duties to perform. They have to do things like when they prepare food. गृहस्थहरूको पनि अरू आफ्ना आफ्ना नियमहरू हुन्छन् र उनीहरूले खाद्य पदार्थहरू प्रसादको रूपमा तयारी गर्नुपर्छ, भोग प्रसाद। Then they call out, is anybody hungry? If anybody is hungry, come to our home. Food is ready. Come and take food with us. जब गृहस्थको घरमा प्रसाद पाकिसकेपछि उनीहरू बाहिर निक्लेर कराउनु पर्छ, कसै भोक लाग्यो कसैलाई हामीले यहाँ प्रसाद तयारी भयो खान आउनु भनेर सबैलाई निमन्त्रणा गर्नुपर्छ। We read in Srimad Bhagavatam about great kings like Rantidev. Rantidev, when people would come to his home, he would give them all the food he had prepared for his family. He would give it to the guests. र हामीले भागवतमा पढ्न पाइन्छ रन्तिदेव भन्ने एकजना व्यक्तिको बारेबाट हो। ती रन्तिदेवले जब आफ्नो परिवारको लागि पकाएको खाद्य पदार्थहरू जब पाहुना आएछ भने परिवारलाई पकाएको सबै पाहुनालाई दिएर सक्दिनुहुन्थ्यो। Yeah, when the guest comes to the home, we think this is a god coming to our home, and we respect them. जब हाम्रो घरमा पाहुना आएछन् भने हामीले सोच्नुपर्छ ती पाहुना भगवान हुन् भनेर सोच्नुपर्दछ। And so it's the duty of grihastas that they bring guests to their home and they feed them. र गृहस्थको कर्तव्य के हो त भन्दाखेरि बाहिरबाट पाहुनाहरू बोलाउनु र ती पाहुनाहरूलाई भोग प्रसाद खिलाउनु। And then the vanaprastha, those who are retired from family life, their duty is to do austerity. र वानप्रस्थ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जो व्यक्तिहरू गृहस्थ जीवनबाट उनी वक्क भएर उनीहरूले गृहस्थ जीवनलाई छोडेका हुन्छन् तिनीहरूले तपस्या गर्नुपर्छ। They will go to visit holy places and associate with the holy people there in the holy places. र उनीहरू धामको भ्रमण गर्नुपर्छ र धामको भ्रमण गर्दाखेरि भक्तहरूको सँग गर्नुपर्छ। And then the sannyasi, their duty is to preach, to travel and preach. र सन्यासीहरूको कर्तव्य चाहिँ के हो त भन्दाखेरि विश्व भ्रमण गर्नु र भगवानको नाम प्रचार गर्नु। And to depend on Krishna, not to be afraid of any material situation, but to depend on Krishna. र उनीहरू भगवान कृष्णमा पूरा निर्भर हुनुपर्छ, कोहीसँग पनि भयभीत भएर जिनु हुँदैन। So doing the different duties of one's different ashram is very good for us. It helps us to purify ourselves. र हामीहरूका अलग अलग कर्तव्य अलग अलग आश्रम पालन गर्नाले हामीलाई एकदम राम्रो रास्ता मिल्छ आध्यात्मिक उन्नति गर्नको लागि। Then another process we can do to purify ourselves
is to explain the scriptures, explain the knowledge in the scriptures. र अर्को के हो त भन्दाखेरि हामीहरूले आफै आफूलाई शुद्धता गराउनको लागि के हो त भन्दाखेरि भगवानको बारेबाट बुझाउनु कसैलाई। This is very nice for all devotees to preach Krishna consciousness, to study scriptures, and then whatever we've learned, we try to explain it to people. र कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले जे पनि सिक्छौं र अर्कालाई हामीले बुझाउनु के हो त भन्दाखेरि हामीलाई आनन्द हुन्छ। Lord Chaitanya used to say, he used to quote the verse, Bharata Bhumiti Haila Manushya Janmajar Janma Sartaka Karikara Paraupakar. That people who are born in Bharatvarsh are very fortunate. They should make themselves perfect, and then they should make others perfect. चैतन्य महाप्रभुले यहाँनिर महाराजले अघि श्लोक उच्चारण गरिदिनु भयो हो त श्लोकमा के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि जसको भारत भूमिमा जन्म भएको छ त्यसले आफ्नो जन्म सार्थक गर्नु र साथसाथै अरूलाई पनि अरूको जन्म पनि सार्थक गराउनु। So we encourage people, read these books, read this Bhagavad Gita, this Srimad Bhagavatam, and then try to explain it, try to share it with other people. हामीहरू जति पनि जसलाई हाम्रा साथी संगी भक्तहरूसँग भेट हुन्छ हामीहरूले हमेशा उनीहरूलाई ताकत दिनुपर्छ भगवत गीता पढ्नलाई भगवानको बारेबाट सुन्नलाई चर्चा गर्नलाई ताकत दिनुपर्छ। Then another process, Prahlad Maharaj says, he said, you can stay in a solitary place. Go to a place away from the world. Just go on your own and stay there. अर्को तपस्या प्रहलाद महाराज जी यहाँ बताउँदै हुन्छ कि एकदम जो जनताहरूको बीचबाट एकदम सुनसान ठाउँमा गएर तपस्या गर्नु। In the past, people would do like that. When they retired from their material life, then when they took the vanaprastha, they would go away from the world into the forest. र पहिले मान्छेहरू अब गृहस्थ जीवनबाट थाकेर घर त्यागेर के गर्दै त भन्दाखेरि यो जन समुदायबाट एकदम दूर कोही नभएको ठाउँमा सुनसान ठाउँमा गएर उनीहरू तपस्या गर्दथे। We read in Srimad Bhagavatam about Bharat Maharaj. He was the king, emperor of the world. Then he retired when he was still a young man, and he went away to the mountains. He went into the Himalayas. र हामीहरूले श्रीमद् भागवतममा पढ्न पाइन्छ भरत महाराज जीको बारेबाट। भरत महाराज जी नवयुवक हुनुहुन्थ्यो, विश्वको राज्यको अधिपति हुनुहुन्थ्यो। उहाँ सब कुछ छोडेर हिमालयमा जंगलमा गएर तपस्या गर्नको लागि जानुभयो। So he was staying up in the Himalayas beside the Ganduki, where the Ganduki river flows, where all the Shalagram Shilas are. तब हिमालयमा गण्डकी नाम गरेकी नदी बग्नुहुन्थ्यो, त्यो गण्डकीको किनारमा उहाँ त्यहाँ बस्नुहुन्थ्यो, बसोबासो गर्नुहुन्थ्यो। So, of course, he got problems because he was alone. He didn't have any association. Somehow he got deviated from his meditation and he became attached to a deer. उहाँले उहाँलाई समस्या भयो किन त भन्दाखेरि उहाँ एक्लै हुनुहुन्थ्यो, उहाँको साथमा कोही पनि थिएन, भन्दाखेरि उहाँलाई उहाँ केहीमा आसक्ति हुनुभयो। But still, go to a place, a solitary place, go away from everyone and everything, and just concentrate on spiritual life. त्यही पनि अझै पनि उहाँ सब कुछ छोडेर एकदम एकान्त ठाउँमा तपस्या गर्न जानुभएको छ, तपस्या गरिराख्नु भएको छ। That is a great test of our spiritual advancement, how much we can tolerate. एकदम त्यो चाहिँ महान स्वाद हो, त्यो हामीले कति सहन सक्छौं भन्ने त्यो एकदम विशेष स्वाद, आध्यात्मिक स्वाद। Unless one is very advanced, one will be disturbed. He will not be able to tolerate.
र जसलाई आध्यात्मिक उन्नति भएको हुन्न उसले हर चीज सहन सक्दैन जो सहन सक्छ ऊ आध्यात्मिक मार्गमा एकदम उन्नत भएको हुन्छ And then another process which we can do for our purification is to chant mantras. अर्को विधि के हो त भन्दाखेरि हामीले आफै आफूलाई शुद्धिकरण गर्नको लागि हामीलाई के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि मन्त्र जप गर्नुपर्छ Now some people, that it mentions here actually, said to chant mantras silently. People like to chant the mantra in their mind, they don't chant it out loud. कोही कोहीले हामीलाई सुझाव दिन्छन् कि मन्त्र जप गरेको त एकदम मन भित्र जप गर्नुपर्छ उच्च स्वर बाहिर निकालेर जप गर्ने मन्त्र होइन भन्छ So we say with chanting Hare Krishna, the louder you chant, the more powerful it becomes. र हामीहरू भन्छौँ जति उच्च स्वरले महामन्त्र जप गर्छ त्यति हामीलाई त्यसको शक्ति प्राप्त हुन्छ We don't encourage people to chant Hare Krishna mantra silently because their mind is not very controlled. हामीहरूले मान्छेहरूलाई ताकत दिँदैन चुपचाप लागेर मन्त्र गरेर जप गर्ने भनेर हामीले उसलाई उत्साहित गरिँदैन Sometimes people come and they say they're chanting, they're very silent, they say, oh, I'm chanting in my mind. But actually to chant in the mind is very, very difficult unless you're very advanced. You cannot chant in the mind. र कोही कोही भन्छन् म त आवाज ननिकाली किन मनमा नै जप गर्छु तर त्यो चाहिँ कस्तो अवस्थामा हुन्छ त भन्दाखेरि एकदम उन्नति भएको एकदम अग्रसर माथिल्लो अवस्थामा बल्ल उसले त्यसरी जप गर्न सक्छ Now Haridas Thakur, he was made the Nam Acharya. He's the Acharya of the chanting of the holy names. He was given that position by Lord Chaitanya Mahaprabhu. हरिदास ठाकुरलाई नाम आचार्यको पद प्राप्त भएको छ त्यो पद चैतन्य महाप्रभुले प्रदान गर्नुभएको And he used to chant the names very loud. र हरिदास ठाकुरले भगवानको नाम एकदम उच्च स्वरले जप गर्नुहुन्थ्यो People would complain, the Brahmanas would complain, why you have to chant so loud? र ब्राह्मणहरूले त्यहाँनिर शिकायत गर्थे किन यत्रो उच्च उच्च स्वरले जप गरेको हो भनेर But Haridas Thakur would say, well, if I just chant in my mind, it's good for me, but there's no benefit to anybody else. यदि मैले मनमा नै जप गर्दै भने मलाई मात्रै फाइदा हुन्थ्यो अरूको लागि फाइदा हुने थिएन भन्ने चाहिँ हरिदास ठाकुर बताउनुहुन्छ But when I chant loud, everyone who hears me, they all benefit. र जब मैले उच्च स्वरले भगवानको नाम जप गर्छु अरूले सुन्छन् उनीहरूलाई पनि भगवानको नामको फाइदा हुन्छ भन्दै भन्नुहुन्छ So he said, they feed only one person. They maintain themselves. They just eat food themselves. But there are other people, when they cook for many people and they distribute the food to many people. So who's better? Somebody just feeds themselves or somebody who feeds many people? महाराज यहाँ उदाहरण दिनुहुन्छ कि कोही व्यक्ति अब कसैले आफ्नो लागि मात्रै पकाएर खान्छ कसै पनि थुप्रैको लागि प्रसाद वितरणको लागि पकाएर प्रसाद वितरण गर्छन् त्यो दुईटामा कुन चाहिँ राम्रो हो आफै पकाएर आफ्नै लागि मात्रै खाएको राम्रो हो कि अरूको लागि पकाएर बनाएर वितरण गरेको राम्रो हो कुन चाहिँ श्रेष्ठ हो भन्नुहुन्छ So better you can feed many people than just feed yourself. र आफैलाई मात्रै खानु भन्दा त अरू सबैलाई वितरण गर्नु राम्रो हो भन्नुहुन्छ So loud chanting is better than the silent chanting. र उच्च स्वरले भगवानको नाम जप गर्नु चुप्प लागेर बसेको भन्दा त बहुत महान हो And then Prahlad Maharaj said some people, they like to be absorbed in trance. र कोहीहरू तप गर्न जान्छन् So some people, they will do meditation and they will go into trance. They will stop, close their eyes and they go into meditation. Their consciousness goes away from here and they're only conscious within. र कोही व्यक्तिहरू तप गर्दाखेरि आफ्नो श्वास
आफ्नो चेतना मात्रै उनीहरूलाई थाहा छ, अरू केही पनि थाहा छैन। Just like if you do Ashtanga Yoga, the goal of Ashtanga Yoga, the eighth step of Ashtanga Yoga is Samadhi. So Samadhi means trance, means fixed mind. The mind is very fixed. र अष्टाङ्ग योग भनेको 8 प्रकारको योग हुन्छ, त्यसको अन्तिम श्रेणी के हो त भन्दाखेरि मनलाई केन्द्रित गर्नु। So some people pretend they're in trance, but they're not really in trance. Some people cheat. कोही कोहीहरू म तपमा एकदम माथिल्लो श्रेणीमा पुग्यो भनेर दावा गर्छन्, त्यस्तो नक्कल गर्दछन्, प्रिटेन्ड गरे जस्तो गर्दछन्, तर तिनीहरू त्यहाँ त्यो स्तरमा पुगेका हुँदैनन्। In the times of Lord Chaitanya, some yogis would come and they would sit on the bank of the Ganges and they would sit and meditate and they would go into trance. र चैतन्य महाप्रभुको टाइममा कोही कोही व्यक्तिहरू गंगाको तटमा आएर बसेर तप गर्थे, ध्यान बस्थे, त्यतिखेर उनीहरू तपमा लीन हुन्थे। And Lord Chaitanya would come, he'd pick up water from the Ganga and throw it on them and he'd tell them, get up and chant Hare Krishna. त्यतिखेर चैतन्य महाप्रभु गंगा जल उचालेर उनीहरूलाई छापिदिनुहुन्छ र उठ भन्नुहुन्थ्यो। So Prahlad Maharaj is describing these different processes. There's about 10 different ways which they can all help to purify people. प्रहलाद महाराजले हामीलाई 10 अलग-अलग पद्धति सिकाउनुहुन्छ, जुन पद्धतिद्वारा हामीहरू शुद्धताको पदमा प्राप्त गर्न सक्छौं। But generally these processes are only for people who cannot control their senses. र यी विधिहरू के हो त, किन कस्ता व्यक्तिहरूलाई हो त भन्दाखेरि जसले आफ्नो इन्द्रियलाई संयम गर्न सक्दैन। And often people, they will do these things just to get respect from other people. र कोही कोही व्यक्तिहरू यस्तो तपस्या यस्तो विधिहरू अपनाउँछन् किन त भन्दाखेरि उनीहरूले अरूको सम्मान प्राप्त गर्नको लागि। So that means they're cheaters. They're not genuine sadhus, they're cheaters. र तिनीहरू साधु हैनन्, तिनीहरू ठगुहरू। देखावटीमा गर्ने ठगुहरू, साधु हैनन्। Bhaktisiddhanta Saraswati, he wrote a poem about such people. र भक्ति सिद्धान्त सरस्वती ठाकुरले एउटा कविता लेख्नु भएको छ यहाँ त्यस्ता व्यक्तिको लागि। Right? He's describing this person who is addressing the mind. He said, what kind of devotee are you? यहाँनिर भक्ति सिद्धान्त सरस्वती ठाकुरले सम्बोधित गर्दै हुनुहुन्छ कि कस्ता प्रकारका साधु हौ तिमी। He said, you go and sit in a quiet place, you go away from the world to sit in a quiet place to chant the holy name. र यो संसारबाट तिमी दूरबाट एउटा सुनसान ठाउँमा गएर जप गर्ने सोच्छौ। But you do it just to get respect from other people. You don't do it to develop your love for Krishna. तिमीले गर्छौ, तिमीलाई मान सम्मान प्राप्त गर्नको लागि मात्रै गर्छौ, तिमीले त कृष्ण प्रेम प्रगति हुनको लागि सोचेर भन्ने गरेकै हुँदैन। The real purpose of all of our austerities and penances and sacrifice, everything, the real purpose is to develop love for Krishna. हामीहरूको असली उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि जति पनि तपस्या, जति पनि व्रत, जति पनि प्रतिज्ञा सबै के हो त भन्दाखेरि भगवान सम्बन्धी भक्ति बढाउनको लागि हो। Yeah, Srimad Bhagavatam condemns these kind of processes, that these people are just cheating. They're not real sadhus. र श्रीमद् भागवतमले एकदम विरोध गरेछ कि त्यस्ता साधुहरूलाई स्वीकार गर्दैन। Right? We call them Markat Vairagya. Markat Vairagya means monkey renunciation. हामीले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई के भनिन्छ त भन्दाखेरि मर्कट वैराग्य, बाँदरको वैरागी।
And people may think, oh, a monkey is very renounced, he's sitting naked, he just lives in the tree. र मान्छेहरूले सोच्छन् बाँदर त एकदम त्यागी छ, नाङ्गे भएको छ, त्यही पनि रुखमाथि बसेको छ भनेर सोचिन्छ। But the monkey's got so many wives and he's got so many children. र बाँदरसँग रुखमा बसे पनि कति उसका बुढीहरू हुन्छन्, कति छोराछोरी हुन्छन्। And he gives so much trouble to everybody. बाँदरले सबैलाई एकदम समस्या खडा गरिदिन्छ। And so monkeys are not renounced, but foolish people may think, oh, they're very renounced. र बाँदर भनेको ठिकै न, तर बेवकूफ व्यक्तिहरूले के सोच्छन् त भन्दाखेरि बाँदरहरू त कति त्यागी भनेर। So we get people like that, people who are, like monkeys. They're living in the tree or they're going naked, but they've got so many material attachments. र हाम्रो भक्तिहरू नि त्यस्ता कोही बाँदर जस्ता पनि देखिन्छन्। So the point is, if one cultivates Krishna consciousness, one doesn't have to bother with these different processes. र जसले भगवानको भक्ति, कृष्ण सम्बन्धी भक्ति अपनाउनको लागि यी विधि विधानहरू उल्लेख गर्नु पर्दैन। If somebody is doing the Krishna conscious process, the devotional service, then all of these different activities which people are doing, they're all included within devotional service. जसले भगवान कृष्णको भक्ति गरेको हुन्छ, ती नाना प्रकारका विधि विधानहरू त्यो भक्तिमा सबै सम्मिलित भइसकेको हुन्छ। Devotees, they chant mantras every day. र भक्तहरू सधैँ भगवानको नाम जप गर्छन्। The devotees, they make vows when they get their initiation. र भक्तहरू जब दीक्षा ग्रहण गर्दाखेरि उनीहरूले गुरुसँग वचन दिएका हुन्छन्। And they study the Shastras all the time. र उनीहरू शास्त्रको अध्ययन हमेशा गर्छु भनेर। And they're always speaking about Krishna, so they're always quiet. They don't talk any nonsense. र उनीहरूले प्रतिज्ञा गरेका हुन्छन् कि म कृष्णको बारेबाट मात्रै बोल्छु, अरू कुरा म गर्दिनँ भनेर। Rupa Goswami said, we have to control the urges. Vacho vegam manasa krodha vegam, jiva vegam, mudaropasta vegam, right? The urge to speak, the mind's demands, the actions of anger, and the urge of the tongue and the belly and genitals. They all have to be controlled. यहाँनिर रूप गोस्वामीले बताउनु भएछ कि छेउडा वेगलाई संयम गर्नु, वाचो, मन, क्रोध, जीव, उदर, उपस्थ, जनेन्द्रिय, गुदा, यी छेउडा चिजलाई संयम गर्नुपर्छ भनेर रूप गोस्वामीले हामीलाई शिक्षा दिनुहुन्छ। So a Krishna conscious devotee, he very easily can conquer all these different urges by engaging fully in Krishna's service. र कृष्ण भावनामा पूर्ण रूपले ऊ सेवा गर्नमा ऊ जब एंगेज हुन्छ, उसले यी छेउडा बेगलाई ऊ सजिलैसँगले उसले पालन गरेको हुन्छ। Instead of speaking prajalpa, instead of speaking all the gossip, the devotee only talks about Krishna. र नचाहिँदा कुराहरू गर्नु, नचाहिँदो चर्चा गर्नुमा उनीहरूले नभनिकन सिर्फ कृष्णको बारेमा मात्रै चर्चा गर्दछन्। And he controls his mind. He doesn't waste his time thinking about material desires, but he keeps his mind busy thinking about how to serve Krishna. र उनको जो भक्तको मन कृष्णमा हमेशा लागिरहेको हुन्छ, उसले भौतिक संसारको चीज उसले दिमागमा पनि हाल्दैन, उसको दिमाग हमेशा भगवान कृष्णको सेवामा व्यस्त भएको हुन्छ। He's always thinking how to spread Krishna consciousness. ऊ हमेशा सोचिरहेको हुन्छ कसरी चाहिँ मैले कृष्ण नाम वितरण गर्ने, कृष्ण भावना वितरण गर्ने भनेर। So this way his mind is always controlled. यो प्रकारले मनलाई हामीले हमेशा संयम गर्न सकिन्छ। And he's very careful to control anger. र हामीले हाम्रो क्रोधलाई संयम गर्नको लागि बहुत ख्याल गर्नुपर्छ। In Bhagavad Gita, Krishna says 3 gates to hell: lust, anger, and greed. र भागवतमा हामीलाई वर्णन गरिएको छ कि भगवान कृष्ण बताउनुहुन्छ भगवत गीतामा
तीनवटा द्वार काम क्रोध लोभ हाम्रो नरकका द्वार भनेर Every sane person must avoid these urges. र प्रत्येक व्यक्ति यी तीनवटा वेगलाई संयम गर्नुपर्छ Right? So anger and greed, they come from lust. So we have to control lust. क्रोध र लोभ कहाँबाट आउँछ त भन्दाखेरि कामबाट आउँछ And we control that lust by regulating the senses. र हामीले यो कामलाई कसरी संयम गर्ने भन्दाखेरि हाम्रा इन्द्रियहरूलाई नियममा लगाउनु The senses are like wild animals. We have to starve them. We have to regulate them. We have to beat them, make them tame. र यी इन्द्रियहरू के हुन्छ भन्दाखेरि एकदम नाकी चुट्टेका जनावर भने जस्तो नै हुन्छ ती जनावरहरूलाई हामीले खिचेर तानेर तिनीहरूलाई लाइनमा ल्याउनु पर्छ Devotee knows to use his senses for the service of Krishna. If he's not using them for Krishna's service, he withdraws the senses. र भक्तहरूलाई सबैलाई थाहा छ कि हाम्रा इन्द्रियहरूलाई कसरी संयम गर्ने भनेर भगवान कृष्णको सेवाद्वारा हामीले इन्द्रियहरू संयम गर्नुपर्छ भनेर भक्तहरूलाई सबैलाई थाहा छ Right? Just like there's the turtle, he has a big shell on his back, and he uses his feet to go walking here or swimming. But then when he's not doing anything, he brings everything under the shell. All the senses come, they're withdrawn. र टोटरी यताउता जान्छ हिँड्छ खान्छ कुद्छ तर उसले केही गरेन भने के गर्छ त भन्दाखेरि उसका इन्द्रियहरू खुट्टाहरू सबै भित्र हुन्छ So this way devotee learns to control his mind and senses. र यो प्रकारले भक्तहरूले के सिक्नुपर्छ भन्दाखेरि कसरी हाम्रा इन्द्रियहरूलाई संयम गर्ने भनेर He will only eat Krishna prasadam, and he will not eat too much. र उसले कृष्ण प्रसाद मात्रै खान्छु भनेर र धेरै पनि खान्न भनेर And he will not put too much weight on the belly. र ऊ पेटमा धेरै वजन डाल्दिन भनेर त्यसरी खानुपर्छ And he will engage in sex activities only for the purpose of having Krishna conscious children. र उसले इन्द्रिय भोग संयम गर्नको लागि कतिखेर उसले संयम गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि जब तक म कृष्ण भावना सन्तान उत्पत्ति गर्दिन तब तक म So in this way the devotee is the perfect, he's the greatest yogi. र यो प्रकारले भक्तहरू के हुन्छ त भन्दाखेरि एकदम उनीहरू पूर्ण रूपले This is described in the 6th chapter of the Bhagavad Gita. भगवत गीताको 6 अध्यायमा बताइएको छ Yoginam api sarvesham madgate nantaradmanam shadavan bhajate yomam sameyuta tamo mata. Of all yogis, the highest yogi is the one who is always using his senses in my service and is fully absorbed in me. He's the greatest yogi. र यहाँनिर 5 अध्यायको 29वां श्लोकमा भगवत गीतामा बताइएको छ योगी नाम अभी सर्वेशम भनेर महाराजले बताउनु भयो त्यो के हो त भन्दाखेरि जो योगी उसले अरु सब कुछ छोडेर मेरो सेवामा लाग्छ वो तो योगी नै आत्मा साक्षात्कार योगी बनिन्छ महान योगी So Prahlad Maharaj is not against these other processes which are all mentioned here. र प्रहलाद महाराजले मैले यहाँ जति पनि 10 वटा विधि विधानहरु बताएको त्यसलाई प्रहलाद महाराजले अस्वीकार गर्नु भएको हैन But he knows that the important thing is to do service for the Lord. र महत्त्व चाहिँ के हो त भन्दाखेरि भगवानको सेवा गर्नु महत्त्व एकदम सावधान हुनुपर्छ Because people become very proud when they do these kind of things, like chanting mantras and austerities and living in solitude. र मान्छेहरु के गर्छन् भन्दाखेरि आफै आफैमा एकदम
अहम आउँछ तपस्या गरो जप गरो शास्त्र अध्ययन गरो भने ऊ आफै आफमा भक्तहरु अहम बढ्न सक्छ This pride, this ahankar, this will keep us in the material world. र यो अहंकारले के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीलाई यो भौतिक संसारमा डुबाइदिरहेको हुन्छ Devotee, Krishna does not like his devotees to be proud. र भक्तहरुसँग कृष्ण हुनुहुन्छ र ती भक्तहरु अहंकार गर्नु हुँदैन Lord Chaitanya taught us to think of ourselves lower than the straw in the street. र चैतन्य महाप्रभुले हामीलाई शिक्षा दिनुहुन्छ कि हामीहरु झारभन्दा नि अझै निम्न हौ भनेर त्यसरी हामी सोच्नु पर्छ To be tolerant like the tree. र हामीहरु रुखभन्दा अझै सहनशील हुनुपर्छ Just like the tree tolerates the heat and the cold and the wind and the rain. जस्तो प्रकारले रुखले वर्षा धूप हावा गर्मी सबै उले सहन्छ त्यसैगरी हामीले पनि सहनुपर्छ But the tree gives shelter. The tree provides fruits and it provides flowers. र रुखले के गर्छ त भन्दाखेरि हामीलाई छाया प्रदान गर्छ फूल प्रदान गर्छ फल प्रदान गर्छ So some trees are very pious, they're very great souls. र कोही कोही रुख पेडहरु के हुन्छन् बहुत धार्मिक हुन्छन् पुण्यात्मा हुन्छन् And so we have to learn from the trees how to be tolerant. र हामीहरूले यी रुख पेडहरुसँग सिक्न पर्छ कसरी चाहिँ हामीहरू क्रोधलाई संयम गर्ने And we have to offer all respect to others. र हामीहरूले सबै जति पनि सम्मान हुन्छ सबैलाई सम्मान दिन पर्छ And not to want respect for ourselves. र हामीले मान प्राप्त गर्नको लागि आफैलाई आफै इज्जत प्राप्त गर्नको लागि सम्मान गर्ने हैन So in this way, then we can chant properly. र यस्तो विधि अपनाएर हामीले बल्ल हामीले विधिपूर्वक जप गर्न सक्छौं Then we can chant with love, with real devotion. र त्यतिखेर बल्ल हामीले प्रेमपूर्वक जप गर्न सक्छौं साँच्चै नै हामीसँग त्यतिखेर भक्तिपूर्वक जप गर्न सक्छौं Devotional service is not mechanical. र यो भक्ति र सेवा कुनै मिसिन हैन Devotional service, we need the mercy of the Lord. यो भक्तिमय सेवामा हामीलाई भगवानद्वारा कृपा प्राप्त हुनुपर्छ So we have to pray to the Lord to please be merciful to us and accept us. र त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीहरूले भगवानसँग प्रार्थना गर्नुपर्छ कि हामीलाई कृपा प्रदान गर्नु भनेर याचना गर्नुपर्छ So we'll stop here today. Ask if there's any question. र हामीले आजको प्रसङ्गलाई यही समाप्त गर्छौं तपाईहरु कसैसँग केही प्रश्न छ प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ हरे कृष्ण दण्डवत प्रणाम गुरु महाराज Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु मेरो एउटा प्रश्न छ प्रभु हजुर यो के अरे वैराग्य हाम्रो जीवनमा कति जरुरी छ र जो हामीले भक्तिको साधना गरिन्छ त्यो द्वारा वैराग्य आफै आउँछ कि वैराग्यको लागि फेरि भिन्दै कोही साधना भिन्दै कोशिश गर्नुपर्छ Maharaji, this Prabhu is questioned that Vairagya is how important in our life. Do we have to practice separately from devotion, or is how we have to get Vairagya? Yes, Vairagya follows wherever there is genuine devotion. Vairagya यदि भक्ति कस्तो भने एकदम महाराज यहाँ बताउनु जेन्युइन डिभोसन भनेपछि एकदम गहिराईमा भक्ति भयो भने त्यो वैराग्य आफै आफ आउँछ Srimad Bhagavatam, first canto, chapter 2, Sutta Goswami says, Vasudevi Bhagavati Bhakti Yoga Prayojata Jnana Yati Asu Vairagyam Jnanam Chayadahaitukam.
that by doing devotional service, one will naturally, automatically acquire knowledge and detachment. र यहाँनिर सुखदेव गोस्वामीले श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कन्धमा बताउनुहुन्छ कि जसले भगवानको भक्ति गर्दछ उसलाई ज्ञान र वैराग्य साथसाथै प्राप्त हुँदछ. So there are different kinds of vairagya. I explained about markat vairagya, monkey renunciation. यहाँनिर नाना प्रकारका वैराग्यहरू छन्. मैले महाराजले बुझाउनु भएको चाहिँ बाँदर वैरागी. So that kind of renunciation, like the monkey, that's useless. र बाँदर वैरागी चाहिँ एकदम काम नलाग्ने वैरागी. And then there's smasana vairagya, renunciation when you go to crematorium. क्रिमेटोरियम It means where they burn the dead body. जहाँ अर्को वैरागी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीहरू जो मृत्यु शरीरको जो लास डढाउने ठाउँमा हुन्छ मुर्दा खान. Right, when you go to see the dead body burned, when you go to your friend's funeral, maybe a friend dies or a relative, then you're feeling very renounced. You're thinking this world is useless, this life has no meaning. जब हामी मुर्दा घाट गइन्छ त्यतिखेर हाम्रो सम्बन्धीहरू कोही मरेका हुन्छन् त्यतिखेर हामी सोच्छौँ कि हो यो त केही होइन रहेछ हाम्रो त यस्तो शरीर केही पनि मिल्दो रहेनछ भनेर हामी त्यतिखेर एकदम वैरागी हुन्छ हामीहरूको. But next day you go to movies, you watch cinema, and you're thinking about enjoying material life. अर्को दिन के गर्छ त भन्दाखेरि हामीहरू के अरे थिएटरमा गएर भिडियो हेर्न थाल्छौँ अनि त्यहाँबाट नाना प्रकारका व्यञ्जनहरू खान थाल्छौँ. आज सबै भुलिदिन्छौँ. So that kind of renunciation, very short-lived, not very long. र त्यस्तो प्रकारको वैरागी चाहिँ के एकछिनको लागि मात्रै हुन्छ, हमेशा रहँदैन. So that is all falgu vairagya, false renunciation. यी सबै के हुन्छ भन्दाखेरि फाल्गु वैराग्य, झुटो वैराग्य. False renunciation also, just like a jnani. The jnani will think, oh, this world is not real, nothing is real. And even if they see $100 lying in the street, they'll say, don't touch it, it's Maya, just leave it. र अर्को प्रकारले ज्ञानीहरू वैरागी हुन्छन्. उनीहरूले यो संसारलाई के सोच्छन् कि यो त एकदम झुटो संसार हो र बाटोमा $100 झरेको देख्छन्, है त्यो डरले छुनुहुन्न, त्यो त माया हो भन्ने गर्छन्. But proper renunciation is called yukta vairagya, means renunciation in relation to Krishna. र असली प्रभा भनेको युक्त वैराग्य जो भगवान असली त्यागी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि युक्त वैराग्य भगवानसँग जोडिनु. Just like if a devotee finds $100 in the street, he will take it and he will donate it to the temple. र भक्तले यदि बाटोमा $100 भेटेछ भने उले त्यो पैसा लिन्छ र मन्दिरमा गएर दान दिन्छ. Because he knows everything belongs to Krishna. उलाई थाहा छ कि जति पनि चीजहरु छ भगवानसँग सम्बन्धित छ, भगवानसँगबाट आएको चीज हो र भगवानको सेवामा लगाउनु पर्छ. So that money also belongs to Krishna, so he'll give it to Krishna. र त्यो पैसा पनि भगवानसितबाट आएको र भगवानलाई नै दिनुपर्छ भनेर लगेर भगवानलाई मन्दिरमा लगाएर दिन्छ. That is actual renunciation. यो चाहिँ असली वैरागी हो. You use everything in the service of Krishna. उले हर चीज उपयोग गर्छ भगवानको सेवामा. Right? Just like we're using this technology, Zoom. We have our satellite in the air, in the space, and it's broadcasting. And you're in Burma, and I'm in India, but we can give class, and this is using technology, and this is renunciation in the service of Krishna. र जसरी अहिले हामीले यो टेक्नोलोजी भगवानको सेवामा चलाउँदै छौं, तपाईहरु बर्मामा, थाईमा, म इन्डियामा छु र हामीले यसलाई सही रूपले उपयोग गर्दै छौं भगवानको कथाद्वारा. यसलाई भन्छ युक्त वैराग्य, यो भगवानको सेवामा लगाएको. Yeah. Bhaktisiddhanta Saraswati, Prabhupada's guru,
he followed Rupa Goswami's principle of renunciation. भक्ति सिद्धान्त सरस्वती ठाकुर प्रभुपादजीका गुरुले रूप गोस्वामीको सिद्धान्तलाई अपनाउनु भएको थियो। Yeah. He would use a car. He would go to visit big people. He would go in a car. र उहाँले सन्यास हुनुहुन्थ्यो त्यही पनि गाडीहरूमा चढेर जानुहुन्थ्यो ठुल्ठुला मान्छेहरूलाई भेट गर्नको लागि। Other sadhus, they were going barefoot, walking everywhere, but he would go in a car and wear shoes. र अरू के गर्थे त भन्दाखेरि गाडी चलाउने थिएनन्, आफ्ना पैदल जान्थे, तर भक्ति सिद्धान्त सरस्वती ठाकुर भने गाडीमा जानुहुन्थ्यो। Because he was using everything in the service of Krishna. किन त भन्दाखेरि उहाँले हर चीज भगवानको सेवामा उपयोग गर्नुहुन्थ्यो। So the real wealth of a devotee, the wealth is understood by his knowledge and his renunciation. र भक्तहरूको असली सम्पत्ति के हो त भन्दाखेरि ज्ञान, जुन ज्ञान भगवानको सेवामा उपयोग गर्नु। Knowledge means knowledge of the scriptures. ज्ञान भनेको शास्त्रको ज्ञान। And vairagya, renunciation, it means detachment from material sense gratification. वैराग्य भनेको यो इन्द्रिय भोगबाट अनासक्ति हुनु। Just like different currency, there are different currencies. You've got dollar, and you've got baht, and you've got peso. In Burma, you've got chat, right? यहाँनिर हामीहरूले नाना प्रकारका पैसाहरू देखिन्छ, जस्तो प्रकारले डलर, बाट, चाट, रुपी। So we cannot say $100 is equal to 100 chat. हामीहरूले $100 100 चाट भन्न सकिँदैन। No. Why? The money all has different values. किन त पैसाहरूको अलग-अलग दाम भएको? Because the countries, they have different value, they have different gold, amounts of gold in their banks. र जति पनि अलग-अलग देशमा सुना, पैसा आफ्नो आफ्नो जति पनि ट्रेजरीमा भएका हुन्छन्, त्यसको अलग-अलग दाम हुन्छ। So in the same way, there are different spiritual processes. There are different paths of faith. And you can understand which one is the best by how much knowledge and renunciation they have. र भक्ति पनि विधिहरू अलग-अलग छन्, तर हामीले बुझ्नुपर्छ कसरी चाहिँ त्याग्ने, कसरी चाहिँ भक्ति सम्पन्न गर्ने भनेर। You have to look how much do they really know about God and the kingdom of God. र हामीले हेर्नुपर्छ मैले कति चाहिँ भगवानको बारेमा जान्दछु, कति हामीले रुचि राख्दछौँ, हामीले कति भगवानको बारेमा सोच्दछौँ। How much they can understand about the mind and the senses, material body. र यो भौतिक शरीर, मन, इन्द्रियलाई हामीले कसरी बुझेका छौँ, कति बुझेका छौँ। And how much are they detached from sense gratification. र हामीहरू यो इन्द्रिय भोगबाट कति चाहिँ अनासक्ति छौँ। Prabhupada used to say, Swami means one who can be in a room with beautiful women and he will not be disturbed. प्रभुपादजीले भन्नुहुन्थ्यो स्वामी भनेको एउटा कमरामा एउटा सुन्दरी कन्यासँग बस्नु, उसलाई कसैले पनि डिस्टर्ब नगर्नु। So that is renunciation. त्यो वैरागी। We see Haridas Thakur, he could chant the holy name and he could make the prostitute into devotee. र हरिदास ठाकुरले भगवानको नाम जप गर्नुभयो र उहाँले वैश्यलाई पनि भक्त बनाउनु भयो।
All right. Any other question? हरे कृष्ण दण्डवत प्रणाम महाराज Hare Krishna. Dandavat pranam. जी प्रभुजी म गीताको एउटा श्लोकको विषयमा अलिकति मलाई स्पष्ट नभएको पनि भगवान श्री कृष्णले 8 अध्यायमा शुक्ल र कृष्ण पक्षमा परायण गर्ने यो संसारदेखि भन्ने बताउनु भएको छ। कृष्ण पक्षमा परायण हुने चाहिँ फेरि यो संसारमा फर्केर आउँछन्, शुक्ल पक्षमा चाहिँ यो संसारलाई छोडेर गएका भगवानको धाम आध्यात्मिक जगतमा पुग्छन् भनेर भन्नुभएको छ। तर त्यसमा अनि भक्तहरू पनि यदि कृष्ण पक्षमा उनीहरू गयो भने तिनीहरूको चाहिँ के गति हुन्छ होला भन्ने Maharaji, Prabhu is questioning that Krishna Paksha and Shukla Paksha. Who left the body in Krishna on time of Krishna Paksha, he haven't go to Dham, he go to hell. And Shukla Paksha, who left the body, he go to Dham of Vaikuntha. How do we understand that somebody left, devotee left the body in Krishna Paksha? So how do we understand that? For a devotee, it doesn't matter. For a devotee, there's no question of what's auspicious or what's inauspicious. That's only for people who are not devotees. महाराजले यहाँ उत्तर चाहिँ भन्नुहुन्छ कि भक्तहरूको लागि कुन शुभ हो कुन अशुभ हो मतलब छैन, त्यो चाहिँ अभक्तहरूको लागि मात्रै शुभ र अशुभ हेर्नुपर्छ, भक्तहरूको लागि हमेशा सबै शुभ। The devotees surrender to Krishna, and Krishna takes care of his devotees. र जब भक्तहरू भगवानप्रति शरणागति भएका हुन्छन्, ती शरणागति भएका व्यक्तिहरूलाई भगवानले उनीहरूको जिम्मेवारी लिनुहुन्छ। Krishna says, Kuntiya pritijanehi name bhakta pranashyati. Krishna takes care of his devotees. He will not let them perish. र यहाँनिर भगवानले वचन दिनुभएको छ अर्जुनलाई, कुन्तेय प्रतिजानी नामे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्तको कहिले विनाश हुँदैन, म उनीहरूको जिम्मेवारी लिन्छु भनेर, मेरा भक्त कहिले विनाश हुने छैनन् भन्दै भन्नुहुन्छ। Just like it was said, what happens if the devotee dies and somehow he's not able to remember Krishna at the time of death? What will happen? Where will he go? र यहाँनिर प्रश्न उठ्न सक्छ कि जब भक्तहरू अन्तिम क्षणमा भगवानको नाम जप गर्न सकेन भने उसको के गति हुन्छ, ऊ कहाँ जान्छ भनेर प्रश्न उठ्न सक्छ। The devotee dedicated his life, whole life, to the service of Krishna, but somehow he may die in some unfortunate situation where he cannot chant the holy name or he's not conscious. So what will happen? र भक्तले जिन्दगीभर भगवानको सेवा गर्छन् तर उसको परिस्थिति राम्रो नहुँदाखेरि उसले शरीर छोड्नु पर्यो, त्यस समयमा उसले भगवानको नाम जप गर्न पाएनन्, त्यतिखेर के हुन सक्छ? So Krishna himself answered this, as in the, I think it's the Garuda Purana, where Krishna says that, he said, my devotee cannot remember me, but I will remember him, and I will deliver him. के उत्तर दिँदै भन्नुहुन्छ भने मेरा भक्तले मलाई याद गर्दैनन् तर म उनीहरूलाई याद गर्छु। And Krishna says in the Bhagavad Gita, in chapter 12, Krishna says, I am the swift deliverer from the ocean of birth and death. Krishna is the one who delivers the devotee. We don't deliver ourselves. It's not just because you die at some auspicious time that you'll get delivered. You need Krishna's mercy. र भगवानले भगवत गीताको 12 अध्यायमा भन्नुहुन्छ कि मेरा भक्तहरूलाई जन्म मृत्युको चक्रबाट पार गराउने मै हुँ। र महाराजजी भन्नुहुन्छ कि हामीहरू पार हुन सक्ने हामीसँग कुनै क्षमता छैन, तर हाम्रो सेवा भगवानले हामीलाई पार गराइदिनुहुन्छ। Krishna says in Bhagavad Gita, Samoham sarva bhuteshu name dveshosti ma priya ye bhajanti tu mam bhakta mai te teshu chapyam. Krishna says, I am equal to everyone, but I have a special relationship with my devotee. भगवानले भन्नुहुन्छ भगवत गीतामा म हरसँग सम्म छु, सबैसँग म सम्म छु, तर मेरा भक्तहरूसँग चाहिँ म अझै विशेष छु। So Krishna takes care of his devotees and he brings his devotees back to him. र भगवानले आफ्ना भक्तहरूलाई एकदम विशेष ध्यान दिनुहुन्छ र उहाँले आफै आफ्नो भक्तहरूलाई आफै लिएर जानुहुन्छ। We need to have no doubt about this. This is very important to understand how Krishna takes care of his devotees. र
र यो बुझ्नलाई एकदम हामीले ध्यान दिनुपर्छ। यो बुझ्न पनि अति आवश्यक छ कसरी आफ्ना भक्तलाई भगवानले वापस लिएर जानुहुन्छ भनेर। So there's no question of inauspicious time or auspicious time. For the devotee, this is not important. र भक्तहरुको लागि महत्त्व हुँदैन कि यो शुभ समय हो या अशुभ समय भन्ने मतलब आउँदैन भक्तहरुको लागि। It's a very material calculation. त्यो चाहिँ भौतिकतावादीहरुको एउटा गणना मात्रै हो। Devotees on the transcendental platform. भक्तहरु हमेशा त्यो शुद्ध सत्व अवस्थामा पुगेका हुन्छन्। So Krishna personally comes and takes care of that devotee, brings him back. र भगवान स्वयं आउनुहुन्छ र आफ्ना भक्तहरूलाई लिएर जानुहुन्छ। Okay, any other question? अरु कसैको केही प्रश्न छ? हरे कृष्ण महाराज जी, धन्यवाद प्रणाम। Hare Krishna. प्रभु जी, मेरो एउटा प्रश्न छ कि प्रभु जी। हजुर भन्नुहोस् गुरुजी। दीक्षा लिनको लागि आफ्नोको उमेरको जरुरत छ कि योग्यताको चाहिँ जरुरत छ प्रभुजी? प्रभु इज क्वेश्चन दैट महाराज जी, किनकि हाम्रो 15-16 वर्षमा दीक्षा लिन हुन्छ कि हुन्न? He's 16 for take initiation is necessary age or qualification is necessary. Is it necessary to get initiation? In any age there's Any age? Yeah. Prabhupada said usually it should be at least 14. प्रभुपादजीले बताउनु भएछ कि कम से कम 14 वर्षको चाहिँ हुनुपर्छ दीक्षा लिनको लागि भनेर। Shouldn't be too young, because we see people when they grow up, sometimes their minds change. When they're very young, they may be quite eager to be devotee, but as they grow up, they may lose their interest. र यहाँनिर महाराज बताउनुहुन्छ कि सानामा चाहिँ भक्त हुनको लागि केटाकेटीहरूलाई उत्साह हुन्छ, जब ठुलो हुँदै जान्छ उनीहरूको मन परिवर्तन हुँदै जान्छ। त्यसो हुँदाखेरि 14 वर्षमा चाहिँ दिन हुन्छ, त्यहाँबाट निचेलाई दिन हुँदैन। गुरु धारण गरेर बल्ल भगवत धाम जान उद्धार हुने छ भने सुन्ने। We have heard that until we didn't take a diksha guru, we cannot get back to Godhead. Well, I never heard that before. Who said that? Prabhu is saying that. No, I've never heard that. But it helps. It's a great help. To get the mercy of Krishna, we can't go directly to Krishna on our own. We have to go through the devotees. भगवानको धाम जानको लागि भक्तको माध्यमबाट जानुपर्छ भन्ने भन्नुहुन्छ। Right? By the mercy of the spiritual master, you get the mercy of Krishna. If you go directly without the spiritual master, then Krishna will say, "Where's your guru? Who's your guru?" गुरुको माध्यमबाट मात्रै हामी भगवानको धाम प्राप्त गर्न सकिन्छ। So you should have a spiritual master. Krishna had a spiritual master. Krishna went and got trained by a spiritual master. Lord Chaitanya had a spiritual master. Prabhupada had a spiritual master. Why you don't need a spiritual master? सबैलाई गुरु चाहिन्छ। प्रभुपादजीलाई पनि गुरु, भगवान कृष्णले पनि गुरु, चैतन्य महाप्रभुले पनि गुरु स्थापित गर्नुभएको थियो। सबैलाई गुरु चाहिन्छ, गुरु धारण गर्नै पर्छ। Everyone has got a mother and father. Only the fortunate person has got a guru. And by the grace of guru, you get Krishna. र गुरुको कृपाले मात्रै कृष्ण प्राप्ति हुन्छ। सबैसँग बाबामा सबैसँग छन्, तर कृष्णको कृपाले गुरु प्राप्त हुन्छ। गुरुको कृपाले कृष्ण प्राप्त। कसैको अरू प्रश्न जाने भइसक्यो? Thank you so much, Maharaj ji. Hare Krishna.
Hare Krishna. माताजी तपाईँ बोलेको साह्रै सुनिँदैन। अहिले सुन्यो? I can't hear anything. कतिरहेछ अहिले? I am also cannot hear Maharaji. हरे कृष्ण माताजी भन्नु अब अलिकति मजाले भन्नु त सुन्ने छ। आई थिंक सी इज देवावती फ्रम बैंकक गुरु महाराज। Who is it? अहिले बोल। देवावती माताजी फ्रम बैंकक। Oh, Devahuti. यत्रो आवाजमा सुन्यो? भन्नु त सुन्यो। भन्नु त छिटो। के अरे मेरो क्वेसन चाहिँ नि यही हो यो कि अघि सम्मानको बारेमा आएको थियो नि। यदि हामी अरू सबैलाई सम्मान दिनुपर्छ लेकिन कहिले कहिले हामीले यस्तो हुन्छ कि जो हामीलाई फेस गर्न गाह्रो हुन्छ। जस्तो हामीले सेवा गर्दाखेरि उनीहरूलाई गाह्रो पर्छ या फिर हामीले राम्रो गरेको उनीहरूलाई मतलब देख्न सक्दैनन् होइन। त्यस्ता मान्छेहरूसँग यदि हामी सधैँ फेस गर्नुपर्छ अनि फेस गर्नुपर्दाखेरि हामी तिनीलाई सम्मान दिन चाहिन्छ लेकिन जिन्दगीले सम्मान आउँदैन। उनीहरूको लागि हामीले सम्मान कसरी बढाउने बुझ्नुभयो? मैले बुझिनँ यार। Maharaji, as I understand, I will explain you. She is doing service and she is giving a respect, but they didn't like them. Oh, Mataji, मैले नमन पराएको होइन। एक्चुअली के भनेपछि नि अब कहिले कहिले यस्तो हुन्छ होइन अलिकति नोकझोक हुन्छ उनीहरूले हामीलाई मन पराउँछ अनि नमन पराउँदाखेरि जस्तो कोही हाम्रो गएर उनीहरूलाई मन पर्दैन अनि त्यसमा किन हामीले उनीहरूलाई चाहिँ सम्मान दिन सक्दैनौँ अनि तिनीहरूको लागि पनि हामीले सम्मान आफ्नो दिनमा कसरी दिएर लामो गर्दा तपाईँले व्यक्तिगतमा मारेलाई सोध्नु होला त्यो कुरा चाहिँ। मैले कसरी बुझाउनु त्यत्रो लामो त। हरे कृष्ण मैले बुझेमा भन्दिनँ छोटोमा तपाईँलाई सोध्दिनँ। ओके माताजीले भन्न खोज्नुको माताजीले भन्नुभयो नि हामीले सबैलाई सम्मान दिनुपर्छ तर कोही व्यक्तिले चाहिँ हामीले दिएको सम्मानलाई उनीहरूले रुचाउँदैनन् र त्यसमा हामीले सम्मान दिएन भने हामीलाई अपराध हुन्छ कि के हो भन्ने कुरा होइन माताजी। होइन पैसा बुझ्नु भएन हुन्दिन मैले अर्को पार्टीले सोध्छु। ल ठिक छ लेखेर पठाउनुहोस् माताजी लेखेर फेरि अर्को चाहिँ मातालाई सोध्नु लेखेर पठाउनु। ओके ल भनिदिनु त महाराजलाई। अरू भन्नु लेखेर पठाउनुहुन्छ अरे भन्दै। Maharaji, she will question by writing because the question is very long. Not clear. Not long, it's not clear, right? Not clear. अरू कसैलाई सोध्नु छ सोधिहाल्नुहोस्। भयो होला आज धर्मको भोलि पनि सोध्नु भन्नु न म जान छ मेरो काम छ। ल ठिक छ ल भन्नु। यस महाराजी। भन्नु न अनि। परम पूज्य भक्ति विघ्न विनाश नरसिंह स्वामी महाराज की जय। Srila Prabhupada ki. Hare Krishna Maharaj Ji Dhanwad Pranam. Krishna Maharaj Ji Dhanwad Pranam. Hare Krishna. Dhanwad Pranam. Krishna Maharaj Ji Dhanwad Pranam. Hare Krishna Maharaj Ji Dhanwad Pranam. हरि बोल न खेला। Maharaj Ji Dhanwad